अर्जुन सुभद्रा सत्यभामा दुआरी बाया नहीं कि पांच जन को नहीं भारत नीला रे कुंती को बड़ा ये कुंती को गला ए भैया कुंती को सुने प्रश्न पचारू पचारे ये चरचरटा बंद कर रे बापा चरचर होची पैसा देल तो हाँ मोर तते गोटे छोटे पचारि पचारे शिवर माइप किए कार शिवर माइप किए को शिवर ए सारे के शिव अच्छी किए ए सारे के शिव अच्छी कि ताके कहले तापियार शिव मरीगलानी अरे तापियार शिवर मागिना ना मु केने जानी आगे आमर गोटे गाँ तांकर गोटे गाँ को तापियार शिव ता माइप नाटा मु केने जानी हैं मत पचारू शिवर माइप किए को शिव रे को शिव तुम गाँ शिव कि रे ना आम गाँ शिव रे जो मंदिर भितर जो रोची ठाकुर शिव ठाकुर हेले भैया ओ प्रश्न कौन तोर शिवर माइप किए प्रश्न नहीं है भाई यार आज्ञा शिवंकर माइप नुहरे स्त्री बोली कह माई ब थिला सेटा को अपभंश करी माई प बोली कले माइप माई ब माइब माई ब अर्थात माइप माँ परी हेले का माइप तम माइप तो माँ तो माइप की नहीं तो भौंडे से पड़ो क्या शिवर माइप किए शिवंकर पत्नी के बोली तू मत पचारुछु तो बापा ना शिव हिलो हसु हेले भैया ओ शिवंकर पत्नी पुणी रे पार्वती अटंदी यही कथा गोटी बाबू रे जगते जानंदी शिवंकर पत्नी के माँ पार्वती रे नाई झियो कहलो किए रे बाप पार्वती ना ए छोट पिलाटा को आर घोटी के खाउनु कार केडी पिलाटा मुता घोगाण खाई शिव भल लाଗୁଛି ना कौन रे हाँ सती पार्वती गोटे ना सती जोटा पार्वती सीटा है कि सती हूँ शिवंकर स्त्री है सती तांको ना का पार्वती ना ना कौन ना शिवर माइप पार्वती नहीं तू जागो तो पचारू समस्त कहे शिवंकर स्त्री पार्वती किए आज्ञा शिवंकर स्त्री अच्छा तू कहू शिवर माइप पार्वती हाँ से पार्वती रो पुओ झियो कौन अच्छी पुओ दीटा अच्छी ना हेटी परा गोटे गजानन गणेश गणा गोटे कार्तिक है कि दीटा पुओ ए जो गणेश पार्वती रो पुओ हाँ पार्वती याकू जन्म करथिला जन्म करना आउ पार्वती अंगमूल जन्म बोली गोटे पुराण कहला शिव पुराण कहला पार्वती अंगमूल गजानन जन्म ब्रह्म वैवर्त पुराण कहला शिवंग ब्रह्मरु पार्वती गर्भरु नुह किंतु शिवंग ब्रह्मरु गजानन सृष्टि जन्म किंतु शिव एवं पार्वती गर्भरु शिवंग ब्रह्मरु गजानन जन्म ही ना ना हाँ हो कार्तिक मध्य जन्म होइछन्ति कार्तिक जन्म हले षडकृत्तिका गर्भरु शिवंग ब्रह्मरु किंतु षडकृत्तिका गर्भरु गर्भरु पार्वती गर्भरु जन्म ही ना हेइछन्ति कि तेणु करी मु कहूची शिवर माइप पार्वती नहीं ओहो कथाटा अच्छी एठी बाया कहबार अर्थ आम गोटे स्त्री की कहीं बाहाउचे ना पुत्र थे क्रियते भार्यं पुत्र पिंडं प्रयोजनं अच्छा श्लोक प्रमाण कला कौन पुत्र थे क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रयोजन अच्छा गोटे पुरुष गोटे स्त्री की कहीं बाहा हुए पैसा पे स्त्री गर्भरु गोटे संतान जन्म हेले आम पितृपुरुष को पिंड दे उद्धार करिवो तेणु करी गोटे पुरुष गोटे स्त्री को विवाह करुछ हेले भैया ओ हेले पार्वती संतान संतति अच्छी सत किंतु शिवंग औरसजात संतान गर्भरु जात हुए नाही नहीं तेणु करी मु कहूची शिवर माइप पार्वती नहीं हेले आ गोटे किए अच्छी अच्छी किए सेटा कह शिव गोटे बेश्या को हरण करचंदी कौन हला शिव गोटे बेश्या को हरण करचंदी बेश्या ग्रहण करते शिव भगवान भाया लोक गोटे बेश्या पाख जाइछन्ति कि रे हाँ मूर्ख पिला शिव गोटे बेश्या निकट को जाइए बेश्या ग्रहण करछन्ति हाँ अच्छा सेठू किए जन्म होइछि दीटा छुआ जन्म होती गोटे पुओ गोटे झील अच्छा तांको ना कौन बेले मु तो कही
ମୁଁ ତ ତତେ ପଚାରୁଛି ସେ ପୁଅର ନାମ କ'ଣ ସେ ଝିଅର ନାମ କ'ଣ ସେ ବେଶ୍ୟାର ନାମ କ'ଣ ତ କୋଉଟା ଗୋଟେ ହେଲେ କଣ ନହେଲେ ସେ ବେଶର ନା ନହେଲେ କହ ଆଉ ଜଣକେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ଛୁଞ୍ଚି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖାରେ ମୁଁ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଦେଖି ତତେ ଶୂନ୍ୟଟାରେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କିଆ ତାହେଲେ ମତେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ପୁରାଣ ନା ପୁରାଣ କୋଉ ପୁରାଣ ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣ କାହିଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖ ମୂର୍ଖକୁ ଦେଲେ ଉପଦେଶ লাগই ব্রহ্ম হত্যা দোষ আরে গোবিন্দ কান কাটি মলাম শুনে রে নান্দিরি পিলা ভাইয়ারে তোর রূপটাକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବୁ ଏନାଦ୍ରି ପିଲା ହେଲା ତୁ ଦୁସୁଛୁ ନା ମୁଁ ଦୁସୁଛି ନିଜେ ପଚାରେ କିଏ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଏନାଦ୍ରି ପିଲାଟା କିଏ ଲୋକ କହିଦେବେ ରେ ମୋ ଫେସ୍ ଆଡୁ ଧରା ପଡିଯିବ ଏ ପୁଅ ଏନାଦ୍ରି ବୋଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା କ'ଣ ଖନ୍ତିରେ ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ ବୁଢା ଲୋକ ବୋଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଏକା ଏନାଦ୍ରି ଜାତି ଯୋଉ ଖଲି ଯାକ ପଡ଼ିନଥିବ ଅଇଁଠା ଖଲି ଯାକ ଚାଟିବେ ସେ ଯାକ ଖାଇବେ ତାକୁ ମୂଷା ମାରିକିରି ଖାଇବେ ଖନ୍ତିରେ ଧରିଥିବେ ତାଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି ଏନାଦ୍ରି ଜାତି ତୋର ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି ଫେସ୍ ଟିକେ ଦେଖୁନୁ ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁଟା ମୁଁ କଣଟା ଦେଖି ମୋଠୁ କ'ଣ ତୁ ବଡ ସୁନ୍ଦର ମିସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ହେ ମୋଠୁ ବଡ ସୁନ୍ଦରଟା ତୁ କିଏ ସୁନ୍ଦରଟା ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି କିଏ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ରେ ଏବେ ଦୁଆରି ପାଟ କରିଦେଇଛୁ ଓରା ପିଣ୍ଡି ପକେଇ ତୋଳି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦଉଛୁ ନହେଲେ ନହେଲେ ମୋଠୁ ବଡ ସୁନ୍ଦରଟା ହଁ ତୁ ଯେମିତି ରହିଛୁ ନା ପୁଅ ହଇରେ ଭାଇଆ ଓ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହଁ ପାର୍ବତୀ ହେବନି ଆଉ କିଏ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଶିବ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ବାପ ଶୁଣୁଥ ଭାଇଆ କହୁଛି ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଖୋଜିବା ପୁରାଣ ଭିତରେ ପଇବା ହେଲା ଦେଖିବା ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତି ସୁର ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣମ୍ ବନ୍ଦେ ପନ୍ନଗ ଭୂଷଣଂ ମୃଗଧରଂ ବନ୍ଦେ ପଶୁନାଗପତି ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍ଗ ବନ୍ନି ନୟନଂ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ଜନା ଶ୍ରେୟଚ ବରଦଂ ବନ୍ଦେ ଶିବ ଶଙ୍କର ହେ ବନ୍ଦେ ଶିବ ଶଙ୍କର ଶ୍ରୀ ହରି উসে গো মোর মামা উসে গো মোর শুনম নাই মন শুনম নাই মন মামা উসে গো মোর শুনম নাই মন শুনম নাই মন শিবঙ্কর পত্নী কিয়ে করিবা প্রমাণ শিবঙ্কর পত্নী কিয়ে করিবা প্রমাণ দেবদেব মহাদেব অটন্তি জাণ দ্বিতীয় পত্নী করিছন্তি গ্রহণ দেখ দ্বিতীয়রে পত্নী করিছন্তি গ্রহণ ভগবান মহাদেব দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করা কাহিঁকি বাধ্য হলে কাহিଁକି সে বেশ্যাটিকে গ্রহণ করেছেন পত্নী রূপে দেবদেব মহাদেব কাহিঁকি গ্রহণ কলে তার প্রকৃত কারণ মধ্যে আমি টিকে আলোচনা করা আরে ভাইয়া ଓ উপস্থিত ভাল সুন্দর প্রশ্নটি তু পচারিছু ভাইয়া মোর মা মানে ভৌণী মানে কিছু মাত্রায় উপস্থিত অনেক সতীনারী বিষয়ে টিকে আলোচনা করা প্রকৃতরে সতীনারী কাহাকে কহতি সে মধ্যে টিকে আলোকপাত করা আলোচনা করা ভাইয়া ଓ সত্যযুগর কথা କ'ଣ সত্যযুগরে গোটে নারীটিଏ ଥିଲା
ସେ ନାରୀର ନାମ କଣ ରେ? କଣ? ଆରେ ନର୍ମଦା ବୋଲି ସେହି ନାରୀର ନାମ। ଦେଖ ନର୍ମଦା ବୋଲିନ ସେ ନାରୀର ନାମ। ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥାଏ ସେ ନାରୀ ରତନ। ପର ପୁରୁଷ ଠାରେ ଥାଏ ତା ମନ। ଆରେ ପର ପୁରୁଷ ଠାରେ ଥାଏ ତା ମନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ପର ପୁରୁଷ ଭରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପର ପୁରୁଷ ଭରଣ କରୁଥାଏ ଯେ ନର୍ମଦାଟି ଜାଣ। ଆରେ କରୁଥାଏ ଧନ ନର୍ମଦାରେ ଜାଣ। ଭାଇଆରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ନର୍ମଦା ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରି ପରପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କଲା। କଲେ ହେଲେ ଭାଇଆରେ ହଁ ଆଗ କାଳର ନାରୀ ମାନେ କେମିତି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ? କିପରି? ନା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ କିଏ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପଡା ରହୁଥିଲା। କି ପଡା? ପଡା ବୋଲେ ତାକୁ ସାହି କହନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସାହି ବୋଲି କହୁଛୁ ତାର ନାମ ହେଲା ପଡା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗାଁର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପଡା ରହିଥିବ। ସେ ପଡାଟାରେ କେବଳ ନାରୀମାନେ ଥିବେ। ସେ ନାରୀମାନେ କେବଳ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିବେ। ସେଠିକି କୌଣସି ପୁରୁଷ ମାନେ ଦିନରେ ଯିବାକୁ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଦିନରେ ଗଲେ ଲଜ୍ଜା ହେବେ ନା, ସମସ୍ତେ ଅପଦସ୍ତ କରିଦେବେ, କହିଦେବେ ବେଶ୍ୟାଳକୁ ଗମନ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ରାତ୍ର ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ଲୁଚି ଛୁପି ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବେଶ୍ୟାଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇଆ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଲୁଚି ଛପି ରାତ୍ର ସମୟରେ ବେଶ୍ୟାପୁରକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରପୁରୁଷକୁ ବରଣ କରେ ନର୍ମଦା। ଦିନକର ଘଟଣାରେ ଭାଇଆ କଣ? ସବୁଦିନ କଣ ସମାନ ଯିବ କି? ନା କେତେବେଳେ ତ କଣ ହବ କିଏ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କଲା କଣ ବୋଲି? ଯତ ଧାତ ଲଲାଟ ବଡ ଲେଖି ତାଙ୍କ ତତ୍କ୍ରମାନୁସାରେ ଫଳଂ। ଯାହାର କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିବ ମା ସେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହେଲେ ଭାଇଆରେ କାହାର କପାଳରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା? କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ କହିପାରିବ କାହାର କପାଳରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ନା 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 ହେଲେ ଭାଇଆରେ ଓ ଏ ଯୋଉ କପାଳ ଲେଖା ବୋଲି ଆମେ ସବୁ କହୁଛେ, ଏ କପାଳରେ କେତେବେଳେ ଲେଖା ହୁଏ ମା? ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ କାହିଁ କହିଲୁ? ସକାଳ 6ଟାକୁ। ଭାଇଆରେ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କଲା କପାଳରେ କେତେବେଳେ ଲେଖା ହୁଏ ରେ? ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳେ? ଏ ମା ସମସ୍ତେ ଆମେ କପାଳକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ, ନାହିଁ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଦେଖ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ଭଗବାନ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଜାଣି ଜାଣି ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି ତ ଫୁଟିଗଲେ ବୋଲି ଭଗବାନ ହଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ଏତେରେ ଥିଲା। ଜାଣି ଜାଣି ତୁ ଆଖିଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛୁ, ତୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛୁ। ହଁ ହେଲେ କପାଳ ଲେଖା ହୁଏ କେତେବେଳେ? କପାଳ ଲେଖା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଇଏ ଆରେ ପୁରୁଷ ନାରୀର ସଙ୍ଗମ କାଳର, ପୁରୁଷ ନାରୀର ସଙ୍ଗମ କାଳର, ପୁରୁଷର ବ୍ରହ୍ମର ଘେ ନାରୀ ଗର୍ଭର। ଦେଖ ପୁରୁଷର ବ୍ରହ୍ମର ଘେ ନାରୀ ଗର୍ଭର, ପୁରୁଷ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଫଳିତ ହୁଇ ନାରୀ ଗର୍ଭରେ ଯାଇ ସେ ବାସ କରଇ। ସେତେବେଳେ ନାରୀ ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ, ସେତେବେଳେ ନାରୀ ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ। ଭାଇଆରେ ପୁରୁଷ ନାରୀର ସଙ୍ଗମ କାଳରେ ପୁରୁଷର ବ୍ରହ୍ମର ହୋଇ ନାରୀର ଗର୍ଭରେ, ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ନାରୀର ଗର୍ଭଶ୍ରୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ସେଦିନ ଠାରୁ ନାରୀଟି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାକୁ ଆସେ। ଆସେ ହେଲେ ଭାଇଆରେ ଓ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବେଳା ଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ବିଧାତା ଯେ କପାଳେ ଲେଖିବ, ଲେଖିବ। ପୁରୁଷର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ପର୍ଶ ନାରୀର ଗର୍ଭବାସ। ଆଚ୍ଛା ସେ ସମୟରେ ବିଧାତା ଲେଖନ୍ତି କପାଳେ। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେଲା? କିଏ? ତମେ ସହବାସ କରିବ, ପୁରୁଷ ନାରୀ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ, ପୁରୁଷର ବ୍ରହ୍ମ ରହିବ ନାରୀ ଗର୍ଭରେ, ତମେ ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିବନି, ଶୃଙ୍ଗାର କରିବ, ସେଟେ ଖରାପ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବ। ଭାଇଆରେ ଓ ଆଗ କାଳରେ ଗୋଟେ ରଜା ପୁଅ ରଜା ହଉଥିଲା, କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି? ନା ଆଗ କାଳରେ ଗୋଟେ ରଜା ପୁଅ ରଜା ହବାର କାରଣ, ରଜା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରୁଥିଲେ। ଡାକୁଥିଲେ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବଣ କରି କଣ କରୁଥିଲେ କଣ ନା ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖା ହେଉଥିଲା। କେଉଁ ବେଳାରେ କେଉଁ ଲଗ୍ନରେ ନାରୀ ସହିତ ସହବାସ କଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ହବ ରାଜଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାଜା ହବ ପୁଅଟି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ରଜା ପୁଅଟା ରଜା କିନି ହେଇଯାଉଥିଲା ରେ ପୁଅ। ଏବେ କାହିଁ ହେଇପାରୁନି? ଏବେ କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରୁନି? ଏମଏଲଏ ଥରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆର୍ଥରୁ କଣ ପାଇଁ ହାରି ଯାଉଛି ରେ ପୁଅ ଜାଣିଛୁ? କେମେ ହଁ ସବୁ କାରଣ ଅଛି ରେ ପୁଅ। କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? ହେଲେ ଭାଇଆ ଓ ହେଲେ ରଜା ପୁଅଟା ରଜା ହଉଥିଲା କେବଳ ନାରୀ ସହିତ ସଙ୍ଗମର ସମୟର ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବିଚାର କରି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ କରୁଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲା। ହଉଥିଲା ହେଲେ ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ କିଏ ବଡ ଲୋକ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ କେତେଟା ବଡ ଲୋକ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା? ଗାଁଟା ଯାକରେ ବେଶୀ ହେଲେ 2ଟା କି 3ଟା ଲୋକ ବଡ ହେଇକି ଥିବେ, ଧନୀ ହେଇକି ଥିବେ। ସେଟା ତାଙ୍କର ବାପା ମାର ସ୍ୱୀକୃତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ବଡ ହେଲା ତୁ ଭାବୁଥା ଏଟା ବାପା ମାର ସ୍ୱୀକୃତି। ଭାଇଆ ଓ ମୁଁ ଯଦି ଧନୀ ହେଇଗଲି ବୋଲି କଣ ବାପା ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲା? ବାପା ମାର ବିନା ସ୍ୱୀକୃତିରେ ମୁଁ କଣ ଧନୀ ହେଇଗଲି କି ରେ? ଆଉ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ବାପା ମାର ସେମିତି ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା। ସେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ବେଳାରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକ ହୋଇପାରିଲି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ରର ୟୁଟ୍ୟୁବ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାପା ମାର ସ୍ୱୀକୃତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ମୁଁ କଣ ନିଜେ ନିଜେ ହେଇଗଲି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇନି ରେ ପୁଅ। ଯାଇନି ହେଲେ ଭାଇଆରେ ଓ ଇଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ନହେଲା କହୁନୁ ନା ଯେତେବେଳେ ନାରୀର କପାଳରେ ଆଜି କଣ ଅଛି, ପୁରୁଷର କପାଳରେ କଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ନିଜେ ଏକା ଦାୟୀ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୁଭ ସତ୍ୟଭାମା ସୁଭଦ୍ରା କଣ ପାଇଁ ହେଲା ରେ ପୁଅ? କାହିଁ ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆ ବେଳାଟା ଭଲ ଆର ବେଳାଟା ଭଲ। ତୋର ବେଳାଟା ଭଲ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଯିଏ ଭଲ ହେଲା ତାର ବାପା ମାର ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା। ଆଉ ତୁ କେମିତି ଭଲ ହେଇଗଲୁ? ତୁ କେମିତି ଭଲ ସିନ୍ଦି ଆଉ ଇଏ କେମିତି ଭଲ ହେଇଗଲା? ସବୁ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ବାପା ମାର ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ମାର ଖରାପ ବେଳାରେ ଆକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବାରୁ ଇଏ ମତେ ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଳି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାଇଆରେ। ଓ ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଲୋକଟି ବଡ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖା ହଉଥିଲା। ଠିକ। ଭାଇଆ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା, କଣ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗମର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଜାଣିଛୁ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷ ମାନେ କେତେ ଦିନ ସଙ୍ଗମ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛୁ? କେତେ ଦିନ ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଏକ ଦିନ ନାରୀକ ସଙ୍ଗମ। ହଉ ହଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଏକ ଦିନ ମାସକୁ ଯେ ଜାଣ ହଁ ଏକ ଦିନ ହେଉଥିଲା ନାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗମ। ହଉ ହଉ ଏକ ଦିନ ହେଉଥିଲା ନାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗମ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ହେଉଥିଲା। ମାସକୁ ମାସକୁ ଆଚ୍ଛା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସହବାସ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଗୁଡାକ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲା। ହେଲେ ଭାଇଆରେ ତେଣୁକରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି? ବ୍ରହ୍ମଟା କ୍ଷୟ ହେଲେ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି କ୍ଷୟ ହେଲା ଶରୀରରୁ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବା ମନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିଲା ନାରୀ ସଙ୍ଗମ। ଆଚ୍ଛା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 3 ଦିନ ହେଲା। ଦେଖ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 3 ଦିନ ହେଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ 7 ଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ହେଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ 7 ଦିନ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ହେଲା। ଭାଇଆରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିଲା ମାସକୁ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମାସକୁ 3 ଦିନ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ହେଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମାସକୁ 7 ଦିନ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ହବା କଥା କେତେ ଦିନ ହବା କଥା କେତେ ଦିନ ହଉଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ପୁରୁଷ ତ 30 ଦିନ ଯାକ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଳପାୟୁ ହବନି? ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷୟ ହେଲେ ତ ଅଳପାୟୁ ହବରେ। ତୁ ଭଲକିରି ଦେଖେ, ଯୋଉମାନେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମରେ ମାତି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ଆୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ବେଗି ମରିବ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଇଏ ନା ତୁ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ମରିଯିବୁ ରେ। କିଏ ତୋ ତ ଦାଢି ପାଚିଲାନି, ତୁ ବଞ୍ଚିକିରି ପାଣି ଦବୁ କି? ତୁ ବେଗି ମରେ ଏ ଭାଇଆ, ଆରେ କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ଦିନ ନାରୀ ସଙ୍ଗମରେ
କେତେ ଦିନ ତୁ ଟଲି ଚଲୁ ରହିବୁ ବେଗି ମାରେ এটি কলিযুগরে 10 দিন হেলা আরে কলিযুগে নারী সঙ্গমরে 10 দিন হেলা ন জানি পুরুষ দে 30 দিনর মিলা ন জানি পুরুষ রে 30 দিনর মিলা ভাইয়া ও কলিযুগরে মাসকু 10 দিন নারী সঙ্গম আচ্ছা কিন্তু তুমি কেতে দিন নারী সঙ্গম করুছ রে ধন কেতে দিন মাসকু 30 দিন যাক তোমাকে নারী সঙ্গম দরকার যদ্বারা কি ব্রহ্মক্ষয় হই অল্পায়ু হয়ে যায় শরীর আরে কলিযুগরে মনুষ্যর আয়ুষ 120 বর্ষ কিଏ 120 বর্ষ বঞ্চুছি আজ্ঞা কুহতু কলিযুগরে মনুষ্যর আয়ুষ 120 বর্ষ কিন্তু 120 কোন 50 কি 60 ভিতরে ষট ছোট সর সাই ছোট ভাইয়া ও উপস্থিত মোর পণ্ডিত ବର୍ଗ ଇଏ ସମୟରେ ହେଲା କ'ଣ কোন ନା ଇ ଯୋଉ ନର୍ମଦା ନାମନୀ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥାଏ କରୁଥାଇ ଦିନେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ତଟକୁ ଯାଉଛି ବେଶ୍ୟା ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ରେ কোন ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବେଶ୍ୟା ଗମନ କରିଲା ଏକ ଶିଶୁକୁ ରେ ବାବୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲା ହଁ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲା ନର୍ମଦା ସେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରୁଛି ରେ কোন କରୁଛି আরে বালু তো নন্দন কিছু ন জানুই আরে বালু তো নন্দন কিছু ন জানুই বালি উপর কুরে ডাই পড়ই মাতা উপর কুরে বালি ভিঙই পিতা উপর কুবারি রে ফিঙ্গু অছি সেই পিতা উপর কুবালি ফিঙ্গে সেই ধাই ধাই যাଉଛି বালୁ ତ ନନ୍ଦନ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ମାତା ପିତା ଜାଣ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି ରେ ମାତା ପିତା ଜାଣ ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ତଟ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦରେ ସନ୍ତାନ ଦେ ଜଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ମା ଉପର କୁରେ ଜଳ ଫିଙ୍ଗଇ ବାପା ଉପର କୁରେ ଜଳ ଫିଙ୍ଗଇ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନର୍ମଦା ବେଶାରେ ଦେଖଇ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନର୍ମଦା ବେଶାରେ ଦେଖଇ ଭାଇଆ ও ତ ଶିଶୁଟି ମାତୃସ୍ନେହରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଏତେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛି আচ্ছা আচ্ছা କେତେବେଳେ ବାଲି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି କେତେବେଳେ ଜଳ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି କେତେବେଳେ ଡେଇଁ ପଡୁଛି କେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡରେ ସେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଦଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ ନା ନର୍ମଦା ବିଚାର କଲା ମୋ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟେ ବିଧାତା ଦେଲାନି ବେଶ୍ୟା ରୂପରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସହବାସ କରି ରାତି କଟେଇଲି କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ କୋଳରେ ବିଧାତା ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେଲା ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ନର୍ମଦା କପାଳରେ ହାତ ମାରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ରେ ବିଧାତା କ'ଣ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଯେଉଁ ନାରୀର ବାବୁରେ ସନ୍ତାନ ନଥିବ କୂଳକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଣି ସେ ନାରୀ ହୋଇବ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତାନଟି ଯେଉଁ ନାରୀର ନାହିଁ ସେ ନାରୀର ଜନ୍ମ ଧିକ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବ କୂଳରେ ଯଦି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ନଥିବ ସେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଧିକ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି আচ্ছা ହେଲେ ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ରେ কোন ବେଶ୍ୟା ବିଚାର କରୁଛି ନର୍ମଦା ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବିବାହ କରିବି କରିବି ବେଶ୍ୟା ରୂପେ ଦିନ ନ କାଟି ଯେମିତି ହେଲେ ବିବାହ କରିବି ପରପୁରୁଷକୁ ନିଜର କରି ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରି ମୁଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି ବୋଲି ବେଶ୍ୟା ମନରେ ବିଚାର କରୁଛି ପିଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିବି ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ବେଶ୍ୟା କ'ଣ କଲା ରେ কোন ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଧରି ବେଶ୍ୟା ସତ୍ୟ କରିଦେଲା କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଯାହାର ମୁଖ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଇଲା আচ্ছা আচ্ছা ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଧରି ବେଶ୍ୟା ସତ୍ୟ କରୁଛି কোন କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ମୁଁ ଯାହାର ମୁଖ ଦେଖିବି ତାକୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବି হে মহাপ্রভু মতে দেখি তো মতে ভিবাই পড়ু ତୁ ବଡ଼ ରସିକିଆ ପୁରୁଷ ତ ଦେଖିରି ସିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ନାଟ୍ୟ ତତେ ବାହାଇ ପଡ଼ିବ କିରେ ଭାଇଆ ରେ ଇଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ରେ ନର୍ମଦା ସତ୍ୟ କରିଛି କାଲିକି ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତାକୁ ବାହା ହେବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଯଦି ବିବାହ କରିବ
তার কোଳରେ যদি গোটে গর্ভস্থ সন্তান জন্ম হব আচ্ছা তাহলে সে নারী আজ্ঞা বেশ্যা হবনি, সে মহাসতী হইଯିବ। ହେଇଯିବ। ବେଶ୍ୟାରୁ ମହାସତୀ ବୋଲେଇବ ସେ ନାରୀଟି। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ହୋଇଛି କଣ ରେ? କଣ? ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, କବାଟ ଖୋଲି ରହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ରାତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଉପଗତ ହୋଇ ରାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ନର୍ମଦା ମନରେ ଭାବୁଛି କାଲି ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରପୁରୁଷକୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବି। କରିବି। ଯାହାକୁ ଦେଖିଦେବି, ଯାହାର ମୁଖ ଦେଖିବି ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରଣ କରିବି। କହିତାଲି ଭାବିବି। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି କଣ ହେଲା ରେ? କଣ? ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରୁଛି କାଲିକି ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସେ ପତି ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଭାଟେ ଚାଲିବ। ସୁନ୍ଦର ସଭାରେ ଉର୍ବଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ଦେବସଭା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ରାତ୍ର ହେଇଗଲା। ରାତ୍ର ହେଇଯିବା ପରେ ଦେବସଭା ଚାଲିଛି। ମହାସତୀରେ ପରିଗଣିତ ହବ ନର୍ମଦା ନାମ୍ନୀ ବେଶ୍ୟା। ଯଦି କାଲିକି ବାହା ହୋଇଯାଏ, ତାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଉଦୟ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମହାବେଶ୍ୟାରୁ ମହାସତୀ ହେଇଯିବ ବେଶ୍ୟା। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଛି କଣ ରେ? ନା ସୁଧର୍ମା ସଭା ଚାଲିଛି। ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ନାରଦ ମହାମୁନି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସୁଧର୍ମା ସଭା ଚାଲିବା ସମୟରେ ଉର୍ବଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା କିପରି? କେମିତି ଉର୍ବଶୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି? ଚାଲିଛି ସୁଧର୍ମା ସଭା, ଆସିଛନ୍ତି ନାରଦ ମହାମୁନି। ଦେଖିବା।
ভয় যায় বৈশায় প্রেমায় পড়ি না হায় সায় নাই নাই রে ভয় যায় বৈশায় অবতাই সাকাই সায় রাজা রে তো চরাও ধেনু বাইরে পচাও বেরোয় তো চরাও ধেনু বাইরে পচাও বেরোয় বলছে চরা কানু ধরাই নেবে মরুর বলছে চরা কানু ধরাই নেবে মরুর কহে সদা শিব গীতে কহে সদা শিব গীতে বাহারে তুই নজারে ব্রজয় বয় চারে নবজায় বাজা রাধা নামে পর জীব যায় মহয় রাজায় রাধা নামে পর জীব যায় মহয় রাজায় ব্রজয় বাজারে নবজায় বাজা ହେଲା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଦେବସଭା ଚାଲିଛି ଇନ୍ଦ୍ର ବିବର ହୋଇ ଉର୍ବଶୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବ ବିହଳ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ସମୟରେ ନାରଦ ମହାମୁନି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ନାରଦ ମହାମୁନି କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଯୋଉ ଆଜି ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ଏତେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ମାନବୀ କନ୍ୟା ବେଶ୍ୟା ନାରୀଟିଏ ସିଏ ସତ୍ୟ କରିଛି କାଲିକି ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସେ ତାକୁ ବାହା ହେଇପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେ ବିବାହ କରିବ ବିବାହ କଲେ ସେ ମହାସତୀରେ ପରିଗଣିତ ହବ ହଁ କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସନ ତମ ଆସନ କାଳେ ସେ ଝଡ଼େଇ ଧରି ପଳେଇବ ଆଚ୍ଛା ମହାସତୀ ହେଇଗଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବଡ ଭୟ କାଳେ ମହାସତୀ ହେଲେ କାଳେ ମୋ ଆସନଟା ପଳେଇବ ପଳେଇବ ନାରଦ କହିଦେବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ସତ କଥା କ'ଣ କରିବା କଣ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୋଇଲେ କ'ଣ କରିବା କଣ କରିବା କ'ଣ କଲେ ବେଶ୍ୟାର ବାହାଘରଟା ବନ୍ଦ ହବ ଆଚ୍ଛା ବେଶ୍ୟା ଯେମିତି କାଲିକି ବାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଇମନ୍ତ ବିଚାର କରି ସର୍ବଦେବତା ମାନେ କ'ଣ କଲେ କଣ କଲେ ଆରେ ସର୍ବଦେବତା ଚଲାଓ ମିଶି କରି ଗଲେ ସର୍ବଦେବତା ବାବୁ ମିଶି କରି ଗଲେ ରେ ମିଶି କରି ଗଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆତୁରେ ଡାକିଲେ ଅଧରାତ୍ର ସମୟ ହୋଇଥିଲା ରେ ଜାଣ ଅଧରାତ୍ର ସମୟ ହୋଇଥିଲା ରେ ଜାଣ ହଁ ଦେବତା ଡାକୁଅଛନ୍ତି ଆତୁରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବତା ମାନେ ଆତୁରରେ ଡାକିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଆସି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ ଦେବତା ମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏ ଅଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଦେବତା ମାନେ ସର୍ବକଥା କହିଲେ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଗୋଟେ ମାନବୀ ସେ ସତ୍ୟ କରିଛି କାଲିକି ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସେ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବ ଯଦି ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବ
ଦେବତାଙ୍କର ଆସନ କଲେ ଛଡେଇ ଧରି ପଳେଇବ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମହାଦେବ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ୟାର ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହବ, ହବ କାଲିକି ବେଶ୍ୟା ବାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା। ଯେମିତି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା ସେମିତି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିବ। କରିବ ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ମହାଦେବ କଣ କଲେ? କଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାଦେବ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବେଶ୍ୟାର ବାହାଘରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। କରିବି ଆରେ ରାତ୍ର ବାବୁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, ରାତ୍ର ବାବୁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ଆସିଗଲା ବାଛି। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ହେଲା, ମହାଦେବ ମନେ ଭାବନା ଗଲା, কেউ করিবে বেশ্যা বাহাঘর, বন্ধ করিবি আদরে সত্বর বউ। এমন্ত মহাদেব মনেরে ভাবিলে, এমন্ত মহাদেব মনরে ভাবিলে, নিজ রূপটিকু বাবু পরিবর্তন কলে। କଣ এক কুষ্ঠ রোগী রূপ শিবদে ধরিলে, এক কুষ্ঠ রোগী রূপ শিবদে ধরিলে। ভগবান শিব গোটে কুষ্ঠ রোগী রূপ ধারণ কলে। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ରୂପଟା କେମିତି ହୋଇଥିଲା ରେ? କିପରି ଆରେ ଦେହରୁ ପୂଜର କତ ବହୁଥିଲା, ଦେହରୁ ପୂଜର କତ ବହୁଥିଲା, ପୋକ ଗୁଡାକରେ ସାଲୁ ଆଲୁ ହେଉଥିଲା, ଲାଗିଛ ମାଛି ଗୁଡାକ ଗଣ ଗଣ ହୁଅନ୍ତି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ରୂପରେ ହୋଇଛି। আরে দুর্গন্ধময়র রূপরে হইছি। উপস্থিত আমার পণ্ডিত বর্গ, হ্যাঁ ভগবান শিব গোটে কুষ্ঠরোগী রূপ ধারণ কলে। গোড় গুড়াক গোথড়া হয়ে গলা, দেহরু রক্ত পুজ স্রাব হচ্ছে, পোক গুড়াক সলুবালু হচ্ছেন, দুর্গন্ধময় শরীর, মাছি গুড়াক গণ গণ হচ্ছেন ভগবান শিবঙ্কর। এমন্ত রূপ ধরি ভগবান কোণ কলে? କଣ କଲେ? বেশ্যা দ্বার নিকটরে মিলিলে, বেশ্যা দ্বারে শয়ন করিলে। শুনন্তু আজ্ঞা মোর পণ্ডিত জন, শুনন্তু আজ্ঞা মোর পণ্ডিত জন, হৌ হৌ মা ভৌণী মানে মোর মন দেই শুণ। ধীরে ধীরে মাঘ রাত্র গড়ি গড়ি গলা, পাহান্তিয়া সময় যে প্রবেশ হেলা, নর্মদা বেশ্যা সজারু উঠিলা, হে সজারু উঠিলা। দেখো নর্মদা বেশারে সজারু উঠিলা, এক ফুল ভালো বাবু হস্তরে ধরিলা, এক ফুল ভালো বাবু হস্তরে ধরিলা। ভাইয়ারে ও কুষ্ঠরোগী রূপরে অছন্তি দেব ত্রিলোচন, রকত পুজ দেহরু বহুছি, পোক গুড়াক সলুবালু হউছন্তি, মাছি গুড়াক গণ গণ হউছন্তি, দুর্গন্ধ আসুচি শরীর মধ্যরু। আচ্ছা এমন্ত সময়ের বেশ্যা শয্যারু উঠি পলঙ্ক ত্যাগ করি গোটে ফুলমালাটে ধরিদেলা রে ভাইয়া। কোণ কলা রে? କଣ আরে ধীরে ধীরে যাই কবাটকু খোলি দেলা, কবাটকু খোলি দেলা, অপূর্ব দূরসরে পুଣି নেত্রে দেখিলা।
ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଭଗବାନ ଶିବ ବିଚାର କଲେ ଏମିତି ରୂପଟା ଧରିକିରି ଗଲେ ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟା ଆଉ ବାହା ହବନି ଯେମିତି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା ସେମିତି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରି ରହିବ ବୋଲି ଏମିତି ବିଚାର କରି ଶିବ ଏ ରୂପଟା ଧରିଛନ୍ତି ହେଲେ ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟା ସତ୍ୟ କରିଛି କଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସେ ବିବାହ କରିବ ଯେତେବେଳେ କବାଟଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟା ଦେଖିଦେଲା ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଟେ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଶୟନ କରିଛି ପ୍ରଥମରେ ମୁଖ ତାର ଦେଖିଦେଲା ହଁ ଦେଖିବା ପରେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛି ଆଜି ବେଶ୍ୟା କଣ କଣ ଭାବିଲା କଣ ବେଶ୍ୟା ମନରେ ଭାବନା ଓଲା ଏହା ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ରେ ହୋଇବ ଏହା ବେଶ୍ୟା ମନରେ ଭାବିଲା ରେ ତୋଇବ ଏହା ବେଶ୍ୟା ମନରେ ଭାବିଲା ଆଜି ବେଶ୍ୟା ମନରେ ବିଚାର କରୁଛି ହଇରେ ବିଧାତା ମୋ କପାଳରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଟା ଯଦି ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବାକୁ ମୋର କପାଳରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକି ଆଜି ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବି ଆଜି କରିବି ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ବେଶ୍ୟା କଣ ଗଲାରେ କଣ ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରେ ଶିବ ପାଶକୁ ଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଶ୍ୟା ଶିବ ପାଶକୁ ଗଲା ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ନେଇ ଫୁଲ ମାଳ ଦେଲା ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ନେଇ ଫୁଲ ମାଳ ଦେଲା ମାଛି ଗୁଡାକୁ କାନିରେ ଓଢେଇଲା ମାଛି ଗୁଡାକ କାନିରେ ଓଢେଇଲା ରକତ ପୂଜରେ କାନିରେ ପୋଛିଲା ନର୍ମଦା ରକତ ଯେ ପୂଜ କାନିରେ ପୋଛିଲା ପୋକ ଗୁଡାକୁରେ ହସ୍ତରେ କାଢିଲା ପୋକ ଗୁଡାକୁ ଯେ ହସ୍ତରେ କାଢିଲା ଏବେ ପୋଛା ପୋଛି ପୁଣି ମହାଦେବଙ୍କୁ କଲା ହଉ ହଉ ଏବେ ପୋଛା ପୋଛି ପୁଣି ମହାଦେବଙ୍କୁ କଲା ଲକ୍ଷଦେବ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ନର୍ମଦା ନାମ୍ନୀ ବେଶ୍ୟା ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା ଶିବଙ୍କୁ କାନି ପଡ଼ନ୍ତରେ ମାଛି ଗୁଡାକ ଓଡେଇଲା ରକତ ପୂଜ କାନିରେ ପୋଛିଲା ପୋକ ଗୁଡାକ ହସ୍ତରେ ବାଛିଲା ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ନର୍ମଦା ନାମ୍ନୀ ବେଶ୍ୟା ଜାଣ ବିଚାର କଲା କେମତେ ନେବି ମୋର ପତିକୁ ପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟେଣ ଆଚ୍ଛା ପଲଙ୍କକୁ କେମିତି ଧରିକିରି ଯିବି ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଗୋଡ ଗୁଡାକ ଗୋଧଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଏଡେ ଏଡେ ଗୋଡ ଗୁଡାକ କଣ କଲା ସେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟାରେ କଣ ଆରେ କିଛି ନାରୀଙ୍କୁ ରେ ଉଚ୍ଚରେ ଡାକିଲା ନର୍ମଦା କିଛି ନାରୀଙ୍କୁ ରେ ଉଚ୍ଚରେ ଡାକିଲା ଆସ ଆସ ଭଉଣୀ ଗୋ ବୋଲି ନଇଲା ହଉ ହଉ ନର୍ମଦା ଡାକ ନାରୀଏ ଶୁଣିଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣରେ ଆସି ନଙ୍ଗଲେ ଠିକ 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 ସେତେବେଳେ ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟା ତ ଜାଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଧରିଲାରେ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟେଣୁ ପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଶୁଆଇ ଦେଲା ଦେଖ ପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଶୁଆଇ ଦେଲା ବେଶ୍ୟା ପଲଙ୍କରେ ଯାଇ ମହାଦେବ ରହିଲା ମହାଦେବ ରହିଲେ ଯେ ବେଶ୍ୟା ପଲଙ୍କର ମହାଦେବ ରହିଲେ ଯେ ବେଶ୍ୟା ପଲଙ୍କର ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସନରେ ହେଲା ଟଳମଳ ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସନ ହେଲା ଟଳମଳ ଇନ୍ଦ୍ର କହିବାରୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗଲେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ରୂପରେ ଗଲେ ବେଶ୍ୟାର ବାହାଘର ନର୍ମଦାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନର୍ମଦାର ବାହାଘର ବନ୍ଦ କଣ କରିବେ
ନର୍ମଦା ତା ନାମ୍ନୀ ବେଶ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରି ନେଇ ପଲଙ୍କରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ନର୍ମଦା ନାମ୍ନୀ ବେଶ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଆର ପରେ ଦିନ ପୁଣି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଲା, 1 ମାସ ପୁଣି ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ହଁ ମାସେ ହେଇଗଲା, ବେଶ୍ୟାର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ। ଇଏ ସମୟରେ ଦେବତା ମାନେ ମନରେ ବିଚାର କଲେ, କଣ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ହେଲା। ଏଇଟା ବଡ଼ ଭଗବାନ ଶିବ ଯାଇ ବେଶ୍ୟା ଗୃହରେ ରହିଲେ, ଏ କଥା ଯଦି ପାର୍ବତୀ ଜାଣିଦେବେ ଆମକୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କଣ ଆରେ ମନ୍ଦ ବିଚାରି ଦେବ ଗଣ ଜାଣୁ, ଏ ମନ୍ଦ ବିଚାରି ଦେବ ଗଣ ଜାଣୁ, ଧର୍ମ ଦେବତାକୁ ଡାକିଲେ ବହନ, ଧର୍ମ ଦେବତାକୁ ଡାକିଲେ ବହନ। ଲାଗିଛ ଶୁଣ ଧର୍ମ ହେ ଭାଇଆରେ। ଓ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହିଲା ଧର୍ମ ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହୁଛି ନା ସେଟା କିଏ ରେ? କିଏ ସେ? ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବଦ୍ୟରେ ଧନନ୍ତରୀ ଜାଣୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ବଦ୍ୟରେ ଧନନ୍ତରୀ ଜାଣୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେ ଡାକିଲେ ବହନ। ଆଚ୍ଛା ଧନନ୍ତରୀ କିରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଣ ହେ ବଇ। ହଉ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି ରେ ତ୍ରିଲୋଚନ, କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି ରେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଯେଉଁପରି ତାଙ୍କୁ ଆଣ ଏବେ ବହନ, ଯେଉଁପରି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆଣ ବହନ। ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଧନନ୍ତରୀ। ଆଚ୍ଛା ଧନନ୍ତରୀ କି ଡକା ହେଲା, ଯେମିତି କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମୁଁ ଆଦେଶ ଦଉଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସ। ଆସ ତମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗବଦ୍ୟ, ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲ କରିଦିଅ ଶିବଙ୍କୁ, ତମେ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଧର୍ମ ଦେବତା କ'ଣ କଲେ ରେ? କଣ କଲେ? ଧର୍ମଦେବ ଏହା ଶୁଣି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ, ରାଧେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଏବେ ଧନନ୍ତରୀ ହେଲେ, ଧନନ୍ତରୀ ହେଲେ। ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ପୁଣି ଧନନ୍ତରୀ ଧରି ହଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ପୁଣି ରେ ଗଲେ ସତ୍ୱରୀ। ଆଚ୍ଛା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି କୋଉଟେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ରେ? କୋଉଠେ? ଆରେ ବେଶ୍ୟାପଣାରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ, ବେଶ୍ୟାପଣାରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ, ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଲିଣୋଇଲେ। ନର୍ମଦାପୁରେ ଧର୍ମଦେବ ଗଲେ, ଧନନ୍ତରୀ ଗଲେ, ନର୍ମଦାପୁରେ ଧନନ୍ତରୀ ଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଯେ ଭିକ ମାଗିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଯେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ଭାଇଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଧନନ୍ତରୀ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଇଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? କଣ? ସେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକକୁ ଶୁଣିଲେ, ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟା ଯେ ଆସିଲେ। ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଧରିକିରି ଆଇଲେ ରେ? କଣ? ଆରେ ପାଣି ଢାଳୁଟେ କପିଡ଼ା ଧରିଣ, ପାଣି ଢାଳୁଟେ କପିଡ଼ା ଧରିଣ, ନର୍ମଦା ପୁଣିରେ କରିଲା ଗମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଶେ ଆସି ମିଳିଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଶରେ ଆସି ମିଳିଗଲା। ହଉ ପିଢ଼ା ଗୋଟିଏ ତଳେ ଥୋଇଦେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଠିଆ କଲା। ଆରେ ପାଣି ଢାଳୁଟେ ଧରିଥିଲା ଜାଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ଶୁଣ ସୁଜନ। ହଉ ହଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଲେ ସୁଜନ,
ଭାଇଆରେ ଓ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ ଆଜିକାଲି କିଏ ତ ଦେଲେ ଦଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ନାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲା ରେ କଣ ସେ ବେଶ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ଆସିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ସେ ପିଢ଼ାଟେ ପାଣି ଢାଳୁଟେ ଧରିକିରି ଆସିଲା ପିଢ଼ାଟା ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତା ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଠିଆ କରି ପାଦ ଦିଟାକୁ ଧୋଇଦେଲା ହୋଇଦେଲା ଭାଇଆରେ ଓ ଏତେ ବଡ ବେଶ୍ୟାଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜ୍ଞାନ ତାର ଅଛି ଦେଖେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଦିଟା ଧୋଇ ଦେଇ କଣ କଲା ରେ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦୁଇ ହସ୍ତ ଧରିଲା ସେ ଜାଣ ନିଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ବାବୁରେ କରିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହଁ ନିଜ ଗୃହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା କଲା ହେଲେ ଭାଇଆରେ ଓ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର କଣ ପାଇଁ ପାଦ ଧୋଇଲା ଏ ନର୍ମଦା କ୍यों मैं ଭାଇଆ ଓ ନର୍ମଦା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା କୋଠିରେ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୃହଟା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଠିକ ସେ ଗୃହଟା ପବିତ୍ର କେମିତି ହବ କିପରି ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ନିୟମ ଜାଣ କଣ ନିୟମ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ନିୟମ ଜାଣ କଣ ନିୟମ ଜଗତରେ ତିନି ଧୂଳିରେ ପବିତ୍ର ତକ୍ଷଣ ଓ ଜଗତର ତିନି ଜଣଙ୍କ ଧୂଳି ଜାଣ କାର ପବିତ୍ର ଏବେ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ପବିତ୍ର ଏବେ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଭାଇଆରେ ଓ ସତ୍ୟରୁ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଧୂଳି ପବିତ୍ର ସଂସାରରେ ଆଚ୍ଛା କାର ତିନି ସେ ତିନି ଜଣ କିଏ ରେ କିଏ ସେ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧୂଳି ଘରେ ପଡ଼ିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଧୂଳି ଗୃହରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଗୃହ ବାବୁ ମନ୍ଦିର ବଇଣରେ ଲାଗି ଯାଉ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର ସମ ସେ ଗୃହ ବୋଲାଇବ ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିର ସମ ସେ ଗୃହ ବୋଲାଇବ ଭାଇଆରେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧୂଳି ଗୃହରେ ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର ସମାନ ପୁଣି ସେ ଗୃହଟି ହୋଇବ ହୋଇବ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଗୃହରେ ପଡ଼ିଲେ ଏକ ଜାଣ ମନ୍ଦିର ସମ ହୋଇ ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଟା ପାଦ ଧୂଳି ପବିତ୍ର ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଧୂଳି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋମାତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଦିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆରେ ବାଳୁତଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିରେ ଗୃହରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଗୃହ ପବିତ୍ର ପୁଣି ସଂସାର ହୋଇବ ଆଚ୍ଛା ଯେକୌଣସି ବାଳୁତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟର ବାଳୁତ କୁମରଟି ଯଦି ହୋଇଥିବ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଆମର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଭିତରେ ପଶୁକି ଆମର ମହାପୁରୁ ଘରେ ପଶିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଷ୍ଟା ଚକୁଟିକିରି ଘରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ପବିତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଭାଇଆ ଓ ତେଣୁ କରି ବେଶ୍ୟା ପୁଣି ମନରେ ଭାବିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ ପୁଣି ଗୃହରେ ଠିଆ କରାଇଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୃହକୁ ନେଲା ଗୃହଟାକୁ ପବିତ୍ର କଲା ଠିକ ଗୃହ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ନର୍ମଦାର ଗୃହ ପବିତ୍ର ହେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ହେ ମା ତୁମର ଗୃହକୁ ମୁଁ ଆସିଲି କିଛି ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମ ଗୃହରୁ କଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ମା କଣ ତମର ଗନ୍ଧୁଛି ସେ ଘରରେ ସେ ଯୋଉ ପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଜଣେ ଶୟନ କରିଛି ମାଛି ଗୁଡାକ ଗଣ ଗଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପୋଚକା କୁକୁରଟେ ପଡ଼ିଗଲେ 5-7 ଦିନ 10 ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା। ସେପରି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଦାତ ହଉଛି ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିପାରିଲି ଧନନ୍ତରୀ ରହିପାରିଲେନି ଗୃହରେ କହିଲେ ନା ମା ନା 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 ଏ ଗୃହରେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଲୋ ଝିଅ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ଗୃହରୁ ମାଛି ଗୁଡାକ ଗଣ ଗଣ ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଗୃହରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ବା ରହିପାରି ମତେ ଗୋଡ ଧରିକି ଆଣିଲୁ ଏ ଭିତରକୁ ସେତେବେଳେ ନର୍ମଦାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଧନନ୍ତରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ମା ମାଙ୍ଗ ସେ ଜଣକ ଯୋଉ ପଲଙ୍କରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ତୋର କଣ ହେବେ ମା ସେଇଟା ତୋର କଣ ହବ ସେତେବେଳେ ନର୍ମଦା ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ମୋହର ସ୍ୱାମୀ ହେବେ କହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍ୟ କରି ଏ ପତିଙ୍ଗ ହସ୍ତ ମୁଁ ଧରିଛି ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିଛି ହଇତାଲି ଭାବିଛି ସିଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପତି ଦେବତା ମୋ ସେ ମୋର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି ବୋଲି କଣ ତ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଧନନ୍ତରୀ ହେ ମା ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଭଲ ହେଇଯିବେ ଲୋ ମା ଭଲ ହେଇଯିବ ମୋ କଥା ଯଦି ଶୁଣିବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଭଲ ହେଇଯିବ କେତେ ଟଙ୍କା ସାରିଦେଲେଣି ଭଲ ହଉନି କୋଉଠି ଭଲ ହେଇଯିବ କେତେ ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ ସରେଇ ଦେଲି ଭଲ ହେଲାନି ତମେ ଯଦି ଭଲ କରିଦେବ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ
କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହବ କୁହ? ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟ କଥାଟି କରିବି, କେମିତି ଭଲ ହେବେ କୁହ? ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଧନନ୍ତରୀ, ହଁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଇଏ ଯେମିତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଲ କଥାଟା କହିଲେ ବେଗି କରିଦେବ, ଶିବଟା ଭଲ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଇଏ ଯେମିତି ଭଲ ନ ହେବେ ସେ ଉପାୟଟା ଇଏ ପଢେଇବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ହେଲେ ଏ ଧନନ୍ତରୀ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ? ହେ ଝିଅ, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଯୋଉ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ପୁଜ ଗୁଡାକ ବହୁଛି, କହୁଛି ପୋକ ଗୁଡାକ ସଲୁବାଲୁ ହଉଛନ୍ତି, ହଉଛି ମାଛି ଗୁଡାକ ଗଣ ଗଣ ହଉଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଝିଅ? କ'ଣ? ନା ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହର ରକ୍ତ ପୁଜ ଗୁଡାକ ଜିଭରେ ଚାଟିବୁ। ଛି ସୋରା କିଏ ଚାଟିବ? ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ଯେତେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ସତୀ ନାରୀଟା ଆପଣ ପାଇବେନି, ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ପାର୍ବତୀ ନା ସଚୀ ନା କିଏ ମଧ୍ୟ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ନର୍ମଦାଙ୍କ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଚାଟିଲା। ନର୍ମଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଧନନ୍ତରୀ ରୂପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ତମ ସ୍ୱାମୀର ରକ୍ତ ପୁଜ ପୋକ ଗୁଡାକ ଚାଟି ଚାଟି ଯଦି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ତଳେ ଥୁମ୍ପି ଆଉ ହଉନି? ତଳେ ତାକୁ ଥୁମ୍ପିବା ଛେପ ପକେଇବୁନି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଛି ଛି କରିବୁନି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲା ପରି ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରକ୍ତ ପୁଜ ପୋକ ଯଦି ଜିଭରେ ଚାଟି ଚାଟି ଗର୍ଭମଧ୍ୟକୁ କ୍ଷେପଣ କରିବୁ, କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଥର ଚଟା ଆରମ୍ଭ କରେ। ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟା ବିଚାର କରୁଛି, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲି, କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମୋର ସ୍ୱାମୀଟା ଭଲ ହେଲେନି। ହଁ ଯଦି ଜିଭାରେ ଟିକେ ଚାଟି ଦେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ହଉ ପଛେ ଜିଭାରେ ଚାଟି ଚାଟି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିବି। ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମରିଯିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ପରେ ମତେ ଦୂଷିତା ନାରୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ। ବିଧବା କରିଦେବେ। ଆମର କବି ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, କବି ହେଲେ କିଏ? କିଏ? ନା ବିଶି ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଲେ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଲେ। କ'ଣ ବୋଲି? କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? କ'ଣ ବୋଲି? ବିଚାର କରୁଛି ଆଜି ନର୍ମଦା, ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ପତିଆ ଘରେ মোরে ভাগ্যবতী বলি তারে যুবতী আগে পতি রে মরই তাকু দোষিতা হুয়ে সংসারে রে তৈর তাকু দোষিতা হুয়ে সংসারে। ବିଚାର କରୁଛି ଆଜି ନର୍ମଦା, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବେ, ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଗଲେ ଜଗତ ମତେ କଳୁଷିତ ନାରୀ ବୋଲି କହିବେ। କହିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବି ସତେ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବି। ମୁଁ ତ ଚଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ହେମନ୍ତ ବିଚାର କରି ନର୍ମଦା କ'ଣ କଲା? କ'ଣ? ଆରେ ହେମନ୍ତ କହି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଳିଲେ, ହେମନ୍ତ କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଳିଲେ। ହାଲୋ, আরে এ সময়ে নর্মদা মনরে ভাবিলে, କ'ଣ ଭାବିଲେ? ব্রাহ্মণঙ্কর কথাকু রখিলে। ধীরে ধীরে বাবু স্বামীকু চাটিলে, রকত পূজ যে ভক্ষণ কলে, পোক সহিতরে যে মাছিকু জান ভক্ষণ করিলা নর্মদা দক্ষিণ। আইলা লো আইলা। ଏହିପରି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଲା, 7 ଦିନ ବାବୁ ସମାପତ ହେଲା। ହଉ ହଉ। ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଦେଖ ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ
7 ଦିନ ଗତ ହେଲା ରକତ ପୂଜ ପୋକ ଯାକ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବା ପରେ ଭଗବାନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଭଲ ହେଇଗଲେ। ସୁନ୍ଦର ନାରୀ କିରେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପୁଣି ହୋଇଗଲେ ବସ। ଆଜି ମାନବ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ। ମାନବୀୟ ଲୀଳା କଲି ମାନବୀ କନ୍ୟାପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ବଢି ବଢି ଗଲା କଣ ହେଲା ରେ? କଣ ହୋଇଛି? ଆରେ ମାନବ ରୂପୀରେ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ, ମାନବ ରୂପୀରେ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ ହଉ। ତାହାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଫଳିତରେ ରାଣ। ଆଚ୍ଛା। ଦେଖ ନର୍ମଦା ଗର୍ଭରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲା। ହଉ ହଉ। ସେତେବେଳେ ନର୍ମଦା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ କୁମରରେ ଜାତ ହୋଇଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ କୁମର ଜାତ ଯେ ହୋଇଲା।